শাহরুখ খান। ফ্যানে গৌরবের চরিত্রে তার চেহারা দেখে বিশ্বাস করা শক্ত। মেকআপের জাদুতে শাহরুখই এমন রূপ পেয়েছেন। শাহরুখ বদলে গিয়েছেন। কিং খান থেকে তিনি হয়ে উঠেছেন গৌরব, যে এই ছবিতে সুপারস্টার আরিয়ান খান্নার একান্ত অনুরাগী। এদিকে তার চেহারার সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে শাহরুখ খান অর্থাৎ ছবির আরিয়ান খান্নার। वाईफाई ब्लूटूथ से भी ज्यादा स्ट्रांग है अपना कनेक्शन, तो थोड़ा सा ही फर्क है। वो स्टार है और मैं उसका फैन। 40% मार्क्स भी नहीं ला सकता तू। जब देखो आर्यन आर्यन। শাহরুখের এই ভুল বদলের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে প্রস্থেটিক মেকআপের কৌশলে। প্রস্থেটিক মেকআপই শাহরুখ খানকে করে তুলেছে গৌরব। তার গাল, চিবুকের ধরন পাল্টে দেওয়া হয়েছে গৌরবের লুক। वो स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। और भगवान ने भी ना सही गूगली मारी, आर्यन को बनाने के बाद जो मिट्टी बची ना, उसने मेरे को बना दिया। सुपर सितारा कंपटीशन की ट्रॉफी जाती है गौरव चांदना के हाथ। I want to thank my mummy. I want to thank my God, the Aryan Khanna. প্রস্থেটিক মেকআপে অভিনেতার মুখের গঠন অনুযায়ী একটি ছাঁচ তৈরি করে নিয়ে কৃত্রিম ত্বক তৈরি করা হয় চরিত্রের আদল অনুযায়ী। মেকআপের বিভিন্ন রাসায়নিকের সাহায্যে অভিনেতার মুখে পরিয়ে দেওয়া হয় সেই কৃত্রিম ত্বক। এরপর এই কৃত্রিম ত্বকের ওপরেই চলে মেকআপের নানা কারিগরি। একেই বলা হয় প্রস্থেটিক মেকআপ। এমন মেকআপ এর আগে শাহরুখকে কোনো ছবিতে করতে দেখা যায়নি। ফ্যানে শাহরুখের মেকআপের নেপথ্যে রয়েছেন হলিউডের বিখ্যাত মেকআপ আর্টিস্ট গ্রেগ ক্যানম। গ্রেগ হলিউড অভিনেতা ব্র্যাড পিটের মেকআপ বিশেষজ্ঞ। ফ্যানে গ্রেগের হাতের জাদুতেই শাহরুখের এমন রূপান্তর সম্ভব হয়েছে। শাহরুখ কি বলছেন ফ্যানের শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে, শুনে নেওয়া যাক। To me, I think Fan is the most special film I've done till date, and it's not the hard work in it. It's one of those films मुझको मालूम नहीं है मैंने सही किया है कि गलत किया है as an actor, और वो सबसे बड़ी बात होती है when you don't know if I've got it right. It's really a difficult film to essay for me as an actor, but I think I've tried my best. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कहता था कि ज़िंदगी में ऐसी 5 फिल्में बनाऊंगा जब तक मेरा करियर ओवर हो, जो मैं अपने बच्चों को दिखाऊं and they feel proud. I think Fan will be one of them. I hope so. At least for me, it will always be. I don't know the box office. I don't know the business. I don't know which genre it falls in. But for me as an actor, I think I'm very, very proud of the film. फॉलो करो ट्विटर पे, टैग करो फेसबुक पे, तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया। मिरर में तो दिखता है, नींद में तो टिकता है, तेरे मैडनेस ने मुझे ढीठ कर दिया। मुझे खुदा ने इतना दिया, भगवान ने इतना दिया कि मैं इससे पहले कि किसी चीज़ का फ़ैन बन सकता था, मैं खुद स्टार बन गया। तो मेरे लिए वो चीज़ करना बहुत अलग था, और उन लोगों के सामने जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मनीष शर्मा और पूरी जो टीम थी, तो कई बारी मैंने अपनी ही फिल्मों का, जैसे बाजीगर का वो डायलॉग है कि 15 साल से जो खून मेरी माँ की आंखों में आंसू बनकर रसता रहा, तो मुझे वो फिल्म के अंदर फिर से करना है एज आर्यन खन्ना। तो मैं शूट कर रहा था, तो मुझको मनीष और सारी टीम ने कहा सर वैसा नहीं है जैसा आप करते हो। तो सर मैंने किया है, मुझको मालूम है। इसे नहीं सर, मज़ा नहीं आ रहा है सर, वो शाहरुख खान वाली बात नहीं है। ऐसे बट मैं ही हूँ शाहरुख खान, मैं ही तो कर रहा हूँ, मुझे तो मालूम है यार, मैं देख लिया वीडियो एंड ऑल। इसे नहीं सर, वो आपकी आंखों में वो नहीं आ रहा है जो तब आया था। सो फॉर मी इट बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्ले बोथ द रोल्स. You know, I'm playing Aryan Khanna, and we've reshot all the films and the clips that we have done as Aryan Khanna. We haven't taken Bazigar clip. मैंने फिर से या मनीष ने फिर से वो recreate किया है. So it was very difficult, very schizophrenic. तू है सोडे की बोतल, मैं बंटा तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर घंटा तेरा, मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया, मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया. मेरे लिए उस जोन में होना जहाँ पर एक इंसान, लड़का या लड़की आपको इतना प्यार करते हैं कि वो मानते हैं कि जो आप मानते हैं वही मानते हैं जो ये मानते हैं. इट्स अ बिलीफ. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी इन दैट प्लेस.
I'll be honest. And I don't know if I've done it right, if I've done justice to it. मुझे भी नहीं मालूम है कि वो ठीक ठाक किया है मैंने as गौरव or not. But मुझे मालूम है कि जो लोग इस फिल्म को बना रहे थे, मनीष और आदि और ये सब, वो मुझे बहुत चाहते हैं as the movie star that I am. So they have tried to tell me the things that they like about me, and it was very shocking. I didn't realize कि यार मैं ऐसा करता हूँ तो उनको अच्छा लगता है, मैं कुछ और ही सोच रहा था. So it has been quite a learning experience, and very how to say it यार, मतलब very nerve wracking. मैं बड़ा nervous हूँ उसके बारे में कि यार ऐसा सोचते हैं लोग मेरे बारे में, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, larger than life, घर चले जाता हूँ, पिक्चर बन जाती है. I really don't know how I touch people's life. So when they told me how I've touched their lives, it's very emotional and very heart-wrenching sometimes. मैं तेरा हायर जबरा होए रे जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हायर जबरा होए रे जबरा फैन हो गया. বলিউডে প্রস্থেটিক মেকআপের শুরুটা অবশ্য হাল ফিলে নয়। 1981 সালে প্রস্থেটিক মেকআপ বলিউডে পা রাখে সঞ্জীব কুমারের সৌজন্যে। চেহারে পে চেহারা ছবিটির জন্য তিনি প্রস্থেটিক মেকআপ প্রথমবার ব্যবহার করেন বলিউডে। তবে ফ্যানেই প্রথমবার নয়, এর আগেও শাহরুখ ব্যবহার করেছেন প্রস্থেটিক মেকআপ রা-1-এ, কিন্তু তাতে তার চেহারার সামান্য বদল ঘটেছে মাত্র। কিন্তু ভুললে চলবে না, রা-1-এ শাহরুখের মুখের মেকআপই শুধু নয়, তার কস্টিউমও এখানে তার মেকআপের অঙ্ক হয়ে উঠেছে। মেকআপ চলাকালীন জল খাওয়ারও অনুমতি পাননি শাহরুখ। এই ভারী মেকআপ নিয়েই রোজ তাকে 8 থেকে 10 ঘন্টা শুটিং করতে হয়েছে। শুধু ফ্যানই নয়, যশরাজ ফিল্মসের আগামী ছবি সুলতানেও সলমান খানের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে প্রস্থেটিক মেকআপ। এই ছবির জন্য 10 কিলো ওজন বাড়িয়েছেন সলমান। কুস্তিগির সুলতান আলী খানের চরিত্রে অভিনয়ের জন্যই নিজের লুক বদলে ফেলতে হয়েছে সলমানকে। শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই হলিউডের কিছু নামজাদা মেকআপ আর্টিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে সলমানের প্রস্থেটিক লুক নিয়ে আলোচনা চলছে। এদিকে কাপুর অ্যান্ড সন্স ছবিটিতে একেবারে নতুন লুকে দেখা যাচ্ছে ঋষি কাপুরকে। কাপুর দাদুর চরিত্রটি দেখে কোনোভাবে কি অনুমান করা সম্ভব যে এই ব্যক্তি ঋষি কাপুর? কিভাবে সম্ভব হলো এই রূপান্তর, দেখে নেওয়া যাক। এর আগে অমিতাভ বচ্চনও প্রস্থেটিক মেকআপে বদলে ফেলেছেন নিজের লুক। এই মেকআপের ম্যাজিকেই অমিতাভ বচ্চন রূপান্তরিত হয়েছেন পায়ের অরোয়ে। কেমন ছিল অমিতাভের সেই মেকআপ পর্ব, চলুন দেখে নেওয়া যাক। চাচি 420-এ কমল হাসানও পুরুষ থেকে নারীর রূপ ধরেছেন। এও সম্ভব হয়েছে প্রস্থেটিক মেকআপের সৌজন্যেই। দশাবতারম ছবিটিতে কমল হাসানের 10টি চেহারাও প্রস্থেটিক মেকআপ ছাড়া তৈরি করা সম্ভব ছিল না। ফাইন্ডিং ফেনি ছবিটিতে এক পৃথুলা বয়স্কা মহিলার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ডিম্পল কাপাডিয়া। তার এই লুকের জন্য প্রয়োজন হয়েছে প্রস্থেটিক মেকআপে। প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও প্রস্থেটিক মেকআপের সাহায্য নিয়ে ভোল বদল করেছেন সেলুলয়েডে। 7 খুন মাফ ছবিটির একটি দৃশ্যে প্রিয়াঙ্কাকে এক 65 বছর বয়সী মহিলার চরিত্রে দেখা যায়। প্রিয়াঙ্কার এই লুকও
প্রস্থেটিক মেকআপের ম্যাজিক। ইন্দো চাইনিজ ছবি দ্য ডিজায়ারে নজর কেড়েছিলেন শিল্পা শেঠি। এই ছবিতেই মাথায় চুলবিহীন একটি লুকে দর্শকদের সামনে এসেছিলেন শিল্পা। সেই লুকের জন্য তাকে ব্যবহার করতে হয়েছিল প্রস্থেটিক মেকআপ। প্রায় 3.5 থেকে 4.5 ঘন্টা সময় লাগত শিল্পার এই মেকআপের জন্য, এবং মেকআপ চলাকালীন শিল্পারও কোনো রকম পানীয় বা খাবার খাওয়ার উপায় ছিল না। ধুম 2তে হৃতিক রোশন দেখিয়েছিলেন প্রস্থেটিক মেকআপের জাদু। যুবক থেকে বৃদ্ধ সাফাই কর্মী কিভাবে চেহারার ভোল বদল করতে হয় তা সেলুলয়েডে দেখিয়েছেন হৃতিক, আর তার অভিনয় তা বিলক্ষণ মনে রেখেছেন দর্শকেরা। বরুণ ধাবান শ্রীরাম রাঘবনের আগামী একটি ছবিতে 60 বছর বয়স্ক এক ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন। বরুণের মেকআপের জন্য হলিউড থেকে মেকআপ আর্টিস্ট নিয়ে আসার তোড়জোড় চলছে। এখানেই শেষ নয়, অমিতাভ বচ্চনের আগামী একটি ছবি 102 নট আউটে তাকে 102 বছর বয়সী এক বৃদ্ধের চরিত্রে দেখা যাবে। পৃথিবীর প্রবীণতম মানুষের রেকর্ড ভাঙার স্বপ্ন দেখবেন তিনি, এমন পটভূমিতেই লেখা হয়েছে ছবিটির কাহিনী। এই ছবিতেও অমিতাভ বচ্চন সাহায্য নেবেন প্রস্থেটিক মেকআপের। হলিউডের মেকআপ আর্টিস্ট ডমিনি টিল, যিনি পায়ে অমিতাভ বচ্চনের মেকআপ করেছিলেন, তিনি এই ছবিতে অমিতাভের মেকআপের দায়িত্ব নিয়েছেন। মেকআপের জাদুতেই তো বদলে যান তারকারা, আর সেই ভুল বদলেই সম্মোহিত হয়ে থাকেন দর্শকেরা। এবিপি আনন্দ।